119 125 पद मु तुम्भर दास जेपरि मु तुम्भर प्रमाण वाक्य सकल ज्ञात हेबि एथिपाई मते बुद्धि दियो। ए वाक्य दे प्रभु पालक आज्ञा पुणी आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा बाइबल स्टडी फेलोशिप रे आपनकु स्वागत। वर्तमान आपनक समय आज्ञा आपण हमको वाक्य रे पढ़ाई नियंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल स्टडी फेलोशिप परिवार रो समस्त को मध्य कर्मकर्ता को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। आउ आपण माने ये अपूर्व सुयोग मते प्रदान करिथिबारु मध्य अशेष आउ विशेष धन्यवाद ज्ञापन करूछि। आमे ईश्वर गौरवार्थे आमे गीत गान करिछु। आ वर्तमान ईश्वर पवित्र वाक्य श्रवण करिबार अवकाश आसु आमे अविलंबे आमे वाक्य ध्यान आड़ को जीवा। आपण माने पाई पारिबे जाकि तिमोथी निकट को प्रेरित पाउलंक प्रथम पत्र 5 अध्याय आउ तैर 6 पद आमे पाठ करिबा। प्रथम तिमोथी 5 अध्याय आउ 6 पद पाठ करिबा। जदि केही पाइले ताहेले पाठ करंतु। किंतु जे भोगा विलासरे आसक्त से जीवित थिले ही मृत। ईश्वर ए पठित वाक्य बुझिबा पय प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आउ आमे समस्त जानू जे बैंक रे जो माने कि पेंशनर बा पेंशन पाउछंती आउ प्रत्येक को बैंक रे सही लाइफ सर्टिफिकेट बा सही जीवित प्रमाण पत्र आउ जहा कि डेथ सर्टिफिकेट जहा कि मृत प्रमाण पत्र पैठ करने को पड़े। जेतु से माने निजे निज को जीवित नामृत से माने से प्रमाण पत्र से माने दाखल करती से बैंक रे जेणु से माने पेंशन पाती। अतएव जे कोनोसी दुर्घटना हेले सब व्यवच्छेद करी डाक्तर कौन करती मृत्युर कारण को से घोषणा करती। आउ से जेते बेले जड़े व्यक्ति को मृत बोली घोषणा करती ताहेले ताहा ग्रहणीय हुए बा वैध। किंतु यद्यपि अन्य माने मृत बोली कहले भी ता ग्रहण योग्य नहीं। किंतु केते बेले ग्रहण योग्य जेते बेले डाक्तर से घोषणा करती। अतएव जागतिक भाव में केवल डाक्तर ही से कौन करती से मृत प्रमाण पत्र से दे पारंती बा दियंती। तेबे आमे आजिर ध्यान निमंते आमे देखिबा आमे जो वाक्यटी आमे पठन कलु से वाक्य अनुसार आज प्रसंग होउचे जे आत्मिक मृत्यु प्रमाण पत्र। डाक्तर तो से जागतिक मृत्यु प्रमाण पत्र से दियंती। किंतु आमे गुड़ाए भी प्रमाण पत्र रही किंतु आत्मिक जे आंभे माने कौन करिबा आजिर प्रसंग भाव में आत्मिक मृत्यु प्रमाण पत्र ए प्रसंग पर आमे अनुध्यान करिबा। अतएव आत्मिक जीवन रे किए ए मृत प्रमाण पत्र से दियंती। जागतिक क्षेत्र रे तो डाक्तर दियंती किंतु आत्मिक जीवन रे किए मृत प्रमाण पत्र बा स्पिरिचुअल डेथ सर्टिफिकेट किए इश्यू करंती बा किए दियंती। आ से आउ केही नुहंती से होइचंती परमेश्वर। से होइचंती परमेश्वर। जेपरि कि आमे जदि देखिबा प्रकार आदि पुस्तक 2 अध्याय 16 एवं 17 पद आमे जदि पाठ करिबा तेबे से स्थान रे परमेश्वर से स्वयं आदम एवं हवा को
से कहले कौन कहले सदा प्रभु परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा दे कहले तुम्हें उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करिपार मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही जेहेतु जो दिन ताहा खाइब ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଆଉ ଏଇ ମରିବା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ବାଇବଲର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ମରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆଦମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ତୁମେ ମରିବ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଅତଏବ ଆଦମ ଓ ହବା ସେଦିନ ସେମାନେ ସେଇ ମନା ଫଳକୁ ବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଫଳକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ହେଲେ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଫିସିୟ ପତ୍ରରେ ଯେ ଅନାଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯଦ୍ୟପି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଆଦମ 930 ବର୍ଷ ବୟସ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ମୃତ ବୋଲି ସେ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଯଦ୍ୟପି ସେ 930 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ରହିଅଛି ସେଇ ତାଲିକାରେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଅଥଚ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅତଏବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ଆତ୍ମିକରେ ମୃତ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହାକି ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 6 ପଦ ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଯେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଆତ୍ମିକରେ କିଏ ମୃତ ସିଏ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ଅସାର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦ ଜଗତ ଏହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦିନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହାକି କଲସ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ମୃତ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଯେହେତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ହିଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିବ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ହିଁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଇ ପାରିବ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 13 ଆମେ ଯଦି 5 ପଦ ପାଠ କରିବା ତେବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନାଇବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେବଳ
ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବ୍ୟୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବ୍ୟୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ବହୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନରକକୁ ସେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଜଗତରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବହୁ ବ୍ୟୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପାରେ ସେମାନେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କେତେ ଫେସିଆଲ ହେଉଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଅତଏବ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 13, 7 ଆଉ 8 ପଦ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନ ପାରୁ। ଏଣୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୁଡାଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ଧନୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏତିକି ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିଏ ସେ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହୁଅଛି ଯେ ରେ ପ୍ରାଣ ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର, ପ୍ରମୋଦ କର, କାରଣ ତୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭୋଗ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ହରେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ସେ ଲାଭ କଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିଏ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସେ ପାଶୋରି ପକେଇଲା। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଅତଏବ ଯେ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ କାହାର ହେବ? ସେ ସବୁ କାହାର ହେବ? ବାସ୍ତବରେ ଯେପରିକି ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ 39 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 6 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟାତୁଲ୍ୟ ଗମନାଗମନ କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଅସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଧନ ଗଦା କରେ, ଆଉ କିଏ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ନିର୍ବୋଧ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ ଧନ ଗଦା କଲା ସତ୍ୟ, ଏତେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାହା ଯେ ଉପଭୋଗ କଲା ସେ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ତାର ହୁଏତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ କଣ? ମୃତ। ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଲୋକକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 19 ପଦରେ ଯାହାକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ସେ କେମିତି କରୁଥିଲା? ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରହୁଥିଲା,
ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କିଏ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସିନା ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିଲେ କଣ? ସେ ମୃତ। ଅତଏବ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ କଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁ କରି ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ କିଏ ଆତ୍ମିକରେ ମୃତ, ଯାହାକି ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ ତହିଁର 6:53 ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଅତଏବ କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ମୃତ ବା ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 11:20 ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିନଥାଅ। ସେମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ଉପାସନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାସନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ଯାହାକି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ନିତାନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଉପାସନାର ଯେଉଁ 5ଟି ଅଂଶ ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା, ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଆଉ ଦାନ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏହା ନିତାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବା ବିଧେୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାହା ପାଳନ ନ କରୁ ବା ସେଇ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବା ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯେହେତୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ବା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 20:7 ଦେଖିବା, ତେବେ ତ୍ରୋୟାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାପିତ ଅଟୁ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ଆଉ 16:1 ଏବଂ 2 ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିଷୟରେ। ଯେହେତୁ ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଥାଉ, ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସ୍ଥାପିତ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26:26 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାହା କଣ କଲେ? ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅତଃ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭୋଜ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଜ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସ୍ଥାପିତ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଆଜ୍ଞାପିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଯେପରିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ, ଅତଏବ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ
ତାଙ୍କର ସେ ବଳିଦାନ को आमे स्मरण करवा उचित ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ ଆପଣାର ସେଇ ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସେ ପାତିତ କଲେ ଯେପରିକି ଆମେ ଆପଣାର ସେଇ କୃତ ପାପରୁ ଅପରାଧରୁ ଆମେ ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଆମେ ଯେପରି ଧୌତ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭୋଜନ ପାନ କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ କଣ କରିବେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଂସ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପେୟ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାହା ଭୋଜନ ପାନ କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ ଆଉ ଆମେ ଚିରଦିନ ବା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ହେବା ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ ବା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ କେଉଁ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନାହିଁ ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଏ ଆତ୍ମିକରେ ମୃତ ଯେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ଯେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ପୁଣି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ସବଳ କର କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖି ନାହୁଁ ଏଣୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆସି ପଡିବୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେଣୁ ଯାକୁବ ପତ୍ରରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି 1 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଆମେ ମୃତ ଅଟୁ ଯେଣୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯାକୁବ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତହିଁର 24 ପଦ ଆଉ 26 ପଦରେ ଯେ କେବଳ विश्वास द्वारा मनुष्य धार्मिक गणित न हुई कर्म द्वारा जे धार्मिक गणित हुए या तुम्भे माने देखुअछ कारण आत्मा बिना शरीर जेपरि मृत सेही परि कर्म बिना विश्वास मध्य मृत तेणु आमे कर्मकारी हेबा नितांत आवश्यक जेणु आमे जानू जे सत्कर्म करिबा उचित जेतु आमे से सत्कर्म करिबा निमंते आमे सृष्ट अटु तेणु याकूब 4 अध्याय 17 पदरे उल्लेख अछि अतएव जे सत्कर्म करिबाकू जानी ताहा करे नाही ताहार पाप हुए तेणु आमे श्रोता मात्र न होई आमे जेपरि कर्मकारी हेबा अर्थात आमे जेपरि आत्मिकरे आमे सजीव हेबा जीवित रहिबा एथिपाई आमे सेई सत्कर्म ही करिबा उचित नहिले आमे जीवित थिले मृत जेपरि कि आईसीयू वार्ड रे जो पेशेंट माननकु भर्ती करा जाए आमे से माननकु आमे देखु जे कोन जीवित थिले मृत केवल से माननकर नाड़ी चलुथिबो बा पल्स ता चलुथिबो
କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ଆଇସିୟୁ ରେ ଥିବା ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ବା ନାମ ମାତ୍ର ଜୀବିତ, ତାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉନଥିବ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମିକରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ନିତାନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? କର୍ମକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଣ? ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 13 ଆଉ 63 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ। ଆଉ ଫିଲିପିଓ 2:15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ସେଇ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ତୁମେ କଣ କରୁଅଛ? ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି। ଆଉ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ କଲୋସ୍ୟ 3:16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ଅତଏବ ଯଦି ସେଇ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଅଟୁ? ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ ଦେଉଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆୟୁବ ସେ କଣ କଲେ? 23:12 ପଦ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜୀବନର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସେ ସାଇତି ସେ ରଖିଲେ, ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ସେ ଜୀବିତ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ, ଯାହାକି ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ, ତାହା ଆମେ କଣ କରିବା? ତାହା ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ନ ରହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 14 ଆଉ 6 ପଦରେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ? ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ଯାହାକି ଜୋହନ 10:10 ପଦରେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଯେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଭୋଜନ ପାନ ନ କରୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ଆମେ ନ ହେଉ, ବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ
ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥକ ରହିବା, ଦୂରେଇ ରହିବା, ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ସେଇ ସ୍वर्ଗୀୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ଜୀବିତ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରୁ। ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବିତ କି ମୃତ କି ଆମେ ଦରମରା ଅଟୁ, ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ। ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକରେ ଆମେ କଣ ହେଉ, ଜୀବିତ ରହୁ। ଆତ୍ମିକରେ ଆମେ ଜୀବିତ ରହୁ ଆଉ ମୃତ ନହେଁ। କାହିଁକି? କାରଣ କଣ? କାରଣ ମଲା ମାଛ ସେ ନଦୀ ପାଣି ସୁଅରେ କଣ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭାସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମାଛ କଣ ହୁଏ, ବିପରୀତ ସ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଶୈତାନର ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଜୀବିତ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ ନ ହୋଇ, ଆମେ ଯେପରିକି ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ପୁଣି ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକରେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦୂର କରି, ଯେପରି ଆମେ ଏହିପରି ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯେପରି ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବିତରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେସେଜ ଦେଇ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଯେପରି ବଢିବୁ ସେ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଇକି ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର କୁମାର ଗରଡା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଟିକେ ସଠିକ ପ୍ଲେସ ରେ ନୁହଁ, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସୁନା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସୁନା ଆଜ୍ଞା। କେହି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱିଟି ଝିଅ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆରାଧନା କରିଥିବା ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଆଣିଥିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେପରି ଜୀବନ କାଟିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଦେଇଗଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଝିଅ।
सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और दीदी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे मौका देने के लिए। आई एम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु, सुबह से रात तक परमेश्वर प्रभु हमें लेके आया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम जूम में बैठे हुए हैं परमेश्वर, हम जितने लोग परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक पे परमेश्वर हम जुड़े हुए हैं, हर एक को तो प्रभु आशीष कर परमेश्वर प्रभु। और जो प्रभु प्रभु की दास परमेश्वर आज प्रभु हमें मैसेज के द्वारा हमें लेके गए हो परमेश्वर प्रभु, उन्हें तो ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु, उनकी सेवकाई को उनकी फैमिली को तो ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु। और प्रभु यूट्यूब और जूम में परमेश्वर प्रभु हम जितने लोग सुने हुए हैं परमेश्वर, उस मैसेज को परमेश्वर प्रभु, उस मैसेज के द्वारा हम चल सके, उस मैसेज को हम ग्रहण कर सके, बोलकर विश्वास करते हो परमेश्वर प्रभु। और प्रार्थना करते हो परमेश्वर जो प्रभु प्रभु की दासी आज प्रभु वर्शिप हुए परमेश्वर प्रभु, उनको भी प्रभु तू ब्लेस कर परमेश्वर कैसे प्रभु परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु दीदी है परमेश्वर प्रभु आज लीडिंग किया है परमेश्वर, उन्हें भी तो ब्लेस कर परमेश्वर प्रभु। हर एक नेटवर्क का प्रॉब्लम को तूने कंट्रोल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पापा। और प्रभु प्रार्थना करती हूँ कल की प्रभु प्रोग्राम के लिए परमेश्वर, जो प्रभु की दास दासिया परमेश्वर कल प्रभु हमें परमेश्वर प्रभु कार्यों में लेके जाएंगे, उन्हें भी प्रभु तू ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और युवा शानदारी खरा बाबा 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 हो रखा शानदारी खरा बाबा बाबा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर एक प्रार्थना तूने प्रभु सुना, बल्कि यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन। धन्यवाद सिस्टर, अति सुंदर भाव समस्त विषय को स्मरण रखी प्रार्थना कले प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु, एमती प्रभु को सेवार व्यवहार होंतु हमर प्रार्थना। आसंतु आमे आदर्श प्रार्थना और शेष आशीर्वाद भिक्षा नेबा। आम गहन रे पालक आज्ञा अछंती, आज्ञा दीप आज्ञा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आज्ञा अनम्यूट करंतु और प्रभु सिकेतिया प्रार्थना आशीर्वाद प्रार्थना घोषणा करंतु आज्ञा। सर म्यूट अछि। हे आम्भମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ, ଚିନ୍ତିତ, ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ, ପୁଣି ଯାହାର ଯାହା କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଫେଲୋସିପ ର ହୋଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପୁଣି ଏଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। धन्यवाद आज्ञा। प्रभु सिकेतिया प्रार्थना आशीर्वाद प्रार्थना घोषणा कले प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु, आउरी प्रभुଙ୍କ सेवाରେ ଆପଣଙ୍କୁ